Commedia School is a 2-year professional theater school, and we draw students from many countries around the world, so it's international. And it's a private school in Denmark. The Commedia School, like I said, attracts students from many places, and it's primarily a physical theater school. But we go into the classics as well as all of the popular styles such as melodrama, commedia dell'arte, cabaret, but we also do classical texts as well. مدرسة ناس هي أول مدرسة مسرح جسدي في مصر تقريبا، مسرح شارع. هي مدرسة اسمها بالضبط مدرسة النهضة لفنون المسرح الإجتماعي، وإحنا أسستها جمعية النهضة هنا سنة 2013. كان بعد الثورة وحسينا إن إحنا محتاجين ناس تانية كتير، أجيال تخرج للشارع يبتدوا يلعبوا فن في المساحات المفتوحة. هدفنا إن يبقى في عارضين، نخرج تيار من العارضين والعارضات يشتغلوا في الشارع في مصر ويقدروا يعبروا بالفعل عن الشارع، يبقوا موجودين في الشارع وللناس والفئات اللي أساسا ما عندهمش رفاهية إنهم يروحوا المسرح أو إنهم يروحوا مسرح مقفول. إحنا في المدرسة اللي بنستضيف كل سنة حوالي 25 عارض وعارضة بيقعدوا يدرسوا عندنا لمدة سنتين فنون المسرح الجسدي والحركة. مدارس مسرحية كتير زي نيوترال ماسك أو الماسك المحايد، المسرح المقهورين بيدرسوا كوميديا لارتي، بيدرسوا الأكروباتيك، بيدرسوا حركة، بيدرسوا صوت. I am Mr. Capitano. Something good. What? Yes, very good. We have chose to do the Comedia style, where we have chose to take in the Comedia dell'arte style to work with masks, and the human comedy, where we are working with archetypes that you can find in all cultures. ده تعاون ما بين المدرستين، مدرسة الكوميديا في الدنمارك ومدرسة ناس عندنا هنا في مصر، وأنا كنت شايف إن دي فرصة كويسة لتبادل الخبرات، وخصوصا إن في مصر ما فيش حد بيشتغل على الكوميديا دي لارتي بالماسكات. Yes, this is a very unique chance for us, and I think for the students they don't have a chance to go abroad as we came here for 2 weeks because we can see how what we are learning in the school affects in the real life. When I first heard about the project, of course I thought why not, because in the Comedia school we learn how to say yes to each other, to accept what's coming from the other one and to build together. So I thought it was a great opportunity to experience what we have been learning in our little studio. مستمتع جدا بالعمل مع مدرسة ناس. مهمتنا ان احنا نرفع مستوى اللياقة البدنية للعارضين، وده بيأهلهم ان هم يعرفوا امكانيات جسدهم بشكل اوسع. قولي كان مبتدي معانا خطوة بخطوة بحيث ان احنا نبقى بناخد على بعض كويس جدا، ندوس مع بعض في فكرة الإرتجال، وان احنا نكريت او نبني عرض ما بين الطلبة المصريين والطلبة من مدرسة الكوميديا. خبرتي المرة دي في الورشة مختلفة عن الورش قبل كده، لأن احنا مش بس بنتدرب على تكنيك أو أساليب مسرح، احنا بنتدرب ان احنا نسمع الآخر اللي هو مختلف عننا في حاجات كتير قوي. صحيح بيعمل نفس الحاجة، لكن في حاجات كتير ما بيننا مش مشتركة، فاحنا بنحاول عن طريق التدريبات بتاعتنا، عن طريق خلفيتنا عن المسرح، ان احنا نلاقي أرضية مشتركة نقدر فيها نبدع ونقدم حاجة تبسط الجمهور. Part of the idea was to not only to bring us as teachers, it would have been much easier just to bring me and Ole down here, doing a workshop in 2 weeks and then leave. But part of the strength in this exchange is that we are bringing students, so the bridge building side of it is not only between two cultural institutions, but it's also it's a personal network. حلاوتي بتعرفي تلعبي كويس. ايه الحلاوه
me, it's very interesting to see because what we do on this workshop, we worked like 2 months in the school in Copenhagen. And here we are doing everything, the lessons in 10 days. So it's very interesting to see that it's possible to do it in the fast way, and how the people from Egypt are like little sponges that are together with us creating very fast in improving very fast in the lessons that we struggled for 2 months. التجربة الدنماركية بالنسبة لي مفيدة جدا، خاصة مع كوميديا دي لارتي. استفدت منهم جدا، فتحوا آفاق جديدة ونوافذ جديدة بيننا وبينهم. كمان بالنسبة للطلبة، التعرف على طرق جديدة في التدريب والتعليم، التعرف بشكل أعمق على كوميديا دي لارتي. بشكل شخصي استفدت جدا، والرسالة دي أكيد هتوصل للطلبة اللي أنا بشتغل معاهم. كل الناس متفقة إن هي بتحب تروح المسرح وتحب تشوف مسرح وبتفهم حاجات في المسرح وبتدرك حاجات في المسرح. فده كان بالنسبة لي برهان ودليل على إن اللي أنا بحاول أبتديه في مشواري في المسرح الجسدي هو حاجة شيقة جدا وممتعة وتستحق إن أنا أديها وقت أكتر. دي مش أول مرة نعمل فيها تبادل دولي على المستوى المسرح. احنا بقالنا كل سنة بنعمل تبادل مع جامعة جوتنبرج في السويد، ودايما بنحرص ان كل الفنانين بتوعنا وبتوع اللي بيجوا من الخارج نعمل تعاون مشترك وانتاج مشترك. السنة دي كان الموضوع هو عن كوميديا لارتي، وكانت في مدرسة الكوميديا في الدنمارك، وهي شبه مدرستنا جدا في ان هي جسدي، في ان هي فيها توجه اجتماعي، وكمان شغالة على فنون الكوميديا. الماسكات بتاعت الكوميديا دي لارتي مختلفة، لها أنواع مختلفة. كل ماسك ليه طاقته الخاصة وليه جسمه الخاص، تكوينه الجسماني الخاص يعني، وليه حركاته الخاصة. ده بيدي فرصة للممثل إنه يلاقي جواه اختلاف وتنوع في الحركة الجسدية. So it's very important for our students to recognize that the work they do is basic human comedy that can transcend any borders. In my opinion, I see our students have got a perspective on what theater can do. Also, when it's not only high culture theater for the elite, but it's more popular theater that is going to the streets and is meeting the people that might not see theater. And it's also a very big thing to be here in Cairo for 2 weeks and to get know the people and listen to the stories, how people live or how they work as a theater makers, also like we somewhere else in Europe. التبادل ده بيخلينا نفهم الآخر شكله إيه وطبيعته إيه، وبيدينا تجارب إحنا ما عاشرناهاش أو ما عاصرناهاش. التجارب ديت لما تكون مختلطة بين مصر والدنمارك أو دول تانية، أعتقد إن ده هيكون يعني بالنسبة لنا مفيد جدا، وكذلك بالنسبة للطرف الآخر هتكون أكيد مفيدة. المدرب ده بقاله 39 سنة بيدرس، ومن أهدافه الشخصية اللي أنا اكتشفتها وكنت مبسوط بيها جدا هو فكرة انتشار الضحك بدل من انتشار الحرب. هو قال لي الجملة دي شخصيا يعني. دراستي للكوميديا دي لارت مش بس ساعدتني كفنانة، لكن ساعدتني كإنسانة إن أنا أحاول أفكر إيه الدوافع اللي بتدفع الشخص اللي قدامي. ساعتها هفهمه أسرع وهنقدر نتعامل مع بعض أكتر ونعمل حاجات أفضل. إحنا في الشارع مش بنتكلم كتير، ما بنعوز كلام كتير، والكوميديا في مصر تقريبا كلها معتمدة على الإفيه والضحكة، لكن لما بيبقى في كوميديا شغالة على الجسد والماسك هو اللي موجود، معنى كده في تطور كتير في طريقة التعبير، وحاجة بتكمل المشوار اللي احنا بدأناه في مدرسة ناس. Well, everybody's extremely enthusiastic about their experience with the workshop, and they've made very big steps in their playing skills as well. So as far as just a developmental stage in their development as professional actors, it's a big jump. I can see that, a big jump in just a few days that we have been working. We can see how beneficial it is, but it would not be possible without the means and the funding, so that the Danish Dialogue Egyptian Center have
made it possible. And then we have also found funding from Intercultural Center in Denmark, and we also have a little sponsor, Amager Øst Lokaludvalg. Also in these times, it's very important to make the meeting between Western and Eastern culture. الورشة كانت بدعم طبعا من المركز الدنماركي المصري للحوار والمؤسسة انتركالتشر بين الثقافات، مركز بين الثقافات في الدنمارك، وكمان جمعية النهضة هنا قدمت المساحات والإقامة لكل الناس اللي جايين من برا مصر. تضرب الدقة بتاعتي العجيبة على طبق الكشري، تنزل جسمك تلم كل الأمراض المزمنة تحولها لطبق تقلية. انا لو هشجع حد ان هو يدخل ورشه او ياخد خطوه زي كده، فانا اشجعه ان هو يدخل الورشه للحاجه اللي بيحبها. بحب اشكر مدرسه ناس طبعا على المجهود دوت وعلى المبادره دي، وبحب اشكر وليه وروت مدربين مدرسه الكوميديا في الدنمارك. انا شخصيا استمتعت جدا واتعلمت كتير سواء من الجانب المصري او من الجانب الدنماركي، كانت تجربه مهمه. بحب اشكر جمعيه ناس جدا ان هي اتاحت لنا الفرصه لورشه زي ديت. فتره التعايش بين الطلبه الاجانب والمصريين ده بيأثر فيهم بشكل قوي جدا، وهيكون ليه انعكاس اكيد في المستوى وفي العروض، وده هنشوفه ان شاء الله قريب.